好，那我们接下去继续讲哦。接下来呢，所以我们已经讲完刚才的这个 glycolysis， 那我们现在已经形成了 pyruvate。pyruvate 呢，就可以跑到这个 mitochondria 里面。OK， 那跑到 mitochondria 里面以后，它会碰到另外3个 enzyme， 叫这个 pyruvate dehydrogenase 跟 dehydrolipoyl transacetylase 跟 dehydrolipoyl dehydrogenase 1、2、3。OK， 这1、2、3呢，其实它是连在一起的概念。你可以看到这个右边这个图 B， 1的时候是这个蓝色的方块，2是这个 protein 的这中间的这个 complex， 3的它们都是连在一起，所以它们都在附近。而且这件事情只会发生在 matrix 里面，原因是因为这3个 enzyme 只会出现在 matrix 里面。OK， 所以它就可以在非常 local。为什么它今天要连在一起？就是因为它是一个连续的反应，而且 pyruvate 变成 acetyl-CoA 是一个对所有的 reaction 里面都非常非常重要的一个过程，所以它就要让这么重要、这么核心的一件事情可以更有效率的去做。这是科学家认为说，为什么这3个 enzyme 需要连在一起，让它可以就近就可以开始去作用这件事情。那这个 pyruvate 呢，它就会经由第一个 enzyme， 然后去掉，然后产生出 CO2。OK， 然后再经过第2个跟第3个 enzyme， 它会把它这个 coenzyme A 加上去。然后最后变成 acetyl-CoA， 然后在第3个这中间2跟3 co-work 的过程里面，它又可以把这个 NAD+ 变成 NADH， 所以呢，这个 pyruvate 里面的也有一些 energy 被这个 protein complex 把它 rearrange 变成到把这个 NAD+ 变成 NADH， 所以你看这是为什么这个地方的 overview 的反应，就是它可以再产生出一个 NADH， 跟产生出 CO2， 然后变成 acetyl-CoA。OK。好，那给大家看一个中间的过程。The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins.所以在小肠的地方，它吸收了养分以后，它就跑到我们的循环系统，开始跑来跑去，循环到全身。所以这些 nutrient 就会跑到旁边的肌肉等等，这些就可以开始吸收这些六碳糖等等。所以这个在 cytosol 里面，它就会进行把这个 sugar 把它 split 开来，就是 glycolysis。Form of energy for most cells. Cellular respiration is a 4-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of 2 distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy investment phase, 2 ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule. This molecule splits, and the energy harvesting phase begins. During this phase, the 2 3-carbon molecules are converted to pyruvate, and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistants. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria, and the next stage of cellular respiration begins. 那进到 matrix 里面，就是我们上一张 slide 讲的。Oxidation. Each pyruvate molecule is converted into a compound called acetyl-CoA. 刚才那个1、2、3的 enzyme 就把它接上 CoA group， 所以它就变成 acetyl-CoA。 Producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. OK， 好。所以呢，所以刚才提到这个 pyruvate， 它进去里面呢，那3个 enzyme 就可以让它变成 acetyl-CoA。可是呢，这边我们要再岔出来，先停在这个 acetyl-CoA， 岔出来以后去讲一下，其实 acetyl-CoA 的来源很多，它也可以从 fat， 然后变成 fatty acid，
然后再进到变成这个acetyl-CoA 这个地方。OK， 那 fat 呢？脂质呢？它其实另外一个名字，通常存在的方式就叫 triglyceride 三酸甘油脂。OK， 那为什么它叫三酸甘油脂？是因为它是一个 glycerol 一个甘油跟3个 fatty acid chain。OK， 这有很多的这个碳在这个地方，它是一个非常 long 的这个 carbon 的 chain。fatty acid 的 chain 组合在一起，所以有3个酸，所以它就叫结合在一起，一个 glycerol 跟3个 fatty acid chain， 所以它有3个酸，所以叫三酸甘油脂。中文翻译是这样，就 triglyceride 的意思。OK， 所以呢，它存在在细胞我们身体里面哪些地方？第一个就是脂肪细胞。我们脂肪细胞有另外一个比较专有的名词叫做 adipocyte。OK， 脂肪细胞。那在脂肪细胞里面，它如果很多油的时候呢，这些 fatty acid triglyceride 都是一些 hydrophobic 脂质的东西。OK， 疏水性的东西。它在细胞里面，它会用一个叫 lipid droplet， 就是油滴的方式存在在细胞里面。那如果你今天在电子显微镜底下可以看得到，就是这个白白的地方就是油滴。OK， 那为什么这个地方里面是白白，在电子显微镜？因为它里面就没有什么，就是油，所以电子很容易穿过这些高透光的油脂。所以在我们切片完以后，我们上个礼拜有提到，这电子显微它就容易穿过去，所以这地方就亮亮的。OK， 那旁边有很多蛋白质或很多结构的地方就是黑黑的。那这个 lipid droplet 呢，大家要记得一件事情，它是一个单层膜的构造，它是一个所谓的 micelle。OK，micelle，micelle 的，它通常来说我们的膜是什么 ？lipid by layer 是有2层的磷脂质，可是它这个呢只有单层的，它的 polar head 是 face to cytosol， 那个地方是 hydrophilic 的地方。它的 fatty acid 的 tail 角，你可以看到它是朝向里面，然后跟那些 triglyceride 是直接接触在一起。hydrophobic 只要跟 hydrophobic 在一起，它最后这样整个结构是稳定的。这个 lipid droplet 的 surface 是 hydrophilic， 这是为什么它今天可以存在在细胞质里面这个水溶液的环境里面，但是它又可以把这个 lipid 储存起来的一个结构。OK， 好，那 triglyceride 呢是一个大的分子。它存在在那个地方是没有办法去运用，或者没有办法去被其他的东西去运用。我这边再岔出来讲另外一件事情，很多时候我们的细胞里面什么东西没有办法运用，什么东西可以拿来运用，很多时候是靠它的 size。OK， 比如说给大家一个概念，我们在细胞质里面，虽然我们在课本上面画细胞质里面都是空的，都没有画东西，那是因为画不下。OK， 细胞质里面一大堆满满的东西。那它里面呢塞满满的，它里面只要任何一个细胞的大小，上次有提到就是10或20 micrometer 左右的 size。我们的头发差不多是50到100，所以就差不多我们1/5头发就是一颗细胞的大小。OK， 那细胞质里面呢，只要大于20 nanometer 的东西就会直接卡住，它是没有办法自由流动。小于20 nanometer的东西都可以自由在细胞里面流动，它的流动可以非常非常快，就是10秒钟环游细胞一圈，它是可以自由流动的。所以如果你今天一个 soluble 的东西大于20 nanometer， 它就直接卡住。所以在细胞里面，你要运送一个很大的分子大于20 nanometer 的话，你要怎么运送？你会卡住，所以细胞就需要用很多的 vesicle 囊泡把它包起来。vesicle 一般的尺寸平均差不多是30到60 nanometer 直径。OK， 那你今天要拉一个30到60 nanometer 的一个袋子，在孔洞只有20 nanometer 的时候，就像是我今天这个是细胞质里面的拥挤的空间，它孔洞只有20，可是我今天要带一个这么大的，我搬家带一个这么大的袋子，60或30 nanometer， 我要穿过去，所以我就需要 energy。这是为什么需要 motor protein 拉着它披荆斩棘，还走在 microtubule 上面，一直朝向我的目的地去的原因。OK， 那所以大的分子呢，我们在细胞质里面是拥挤的，可是在胞器的空腔里面是没这么拥挤的，所以你在 ER 内质网里面的 lumen 里面可以生成很多东西，然后最后它就形成 vesicle， 直接包在那个地方，然后直接就再用 energy 把它送到该去的位置去。OK， 类似这样的概念。好，那 triglyceride 呢，它也是一个大的分子，所以呢，它是不可能让你跑去别的地方去运用。所以你在运用之前，或者你要递送它到别的地方去，它要穿过很多的
细胞膜等等啊这些区，所以它必须先被分解成比较小的分子。那这个 enzyme 叫做 lipase，OK， 就是 ASE 是一个 enzyme 的字尾，那它前面 digest 什么，它就是 lipase， 或者 DNS 就是切割 DNA，RNase 就是切割 RNA 的这些 enzyme，lipase 就是切割 lipid， 它会把这个 triglyceride 呢变成 fatty acid。刚才是不是提到有一个 glycerol 跟3个 fatty acid 的 chain， 它就可以把它切割变成 fatty acid， 它就比较小的分，还是有点大，但是比较小。到这个时候呢，一个 fatty acid 它才有机会可以通过这个细胞膜，有机会去运送，然后运送到别的地方，然后借由血液循环呢，可以跑去你从你的脂肪可以提炼出来这些 fat， 然后后来才可以到我们其他的细胞当做能量去运送它，或是我们另外一个来源什么，就直接去吃那些汉堡啊高热量的食物，它里面有很多 triglyceride。OK， 那你吃进去以后，一样也是要很多的你的胰脏等等，也要产生出这些 lipase 的 enzyme， 然后最后它才可以在你这个地方变成 fatty acid， 然后最后才可以吸收到你的小肠里面，才转换到其他地方去。基本上我们的脑袋呢，大部分使用的能量都是 glucose， 不会是这些 fatty acid 或是这些 fat。原因是因为我们的脑袋主要的能量来都是那个血管，我们的脑袋布满了血管 ，OK， 所以有很多的能量会直接都从血管不断的一直送过去。但是大家有没有学过一个叫 BBB blood-brain barrier，OK， 血脑障壁，它没有办法让大的分子过去，所以 fatty acids 它比 glucose 比较大，它就很难会被吸收，穿过这个血脑障壁，真正到我们的神经细胞、我们的脑袋里面。所以 fat 是我们的脑袋里面很少会累积过多的脂肪，通常都会累积在身体其他地方。OK， 这样的概念，所以我们脑袋最常用的就是 glucose。好，那最后呢，这些 fatty acid 进到我们刚才提到的mitochondria 里面，它可以进行一个分解，然后让它产生出能量的一个 reaction， 叫做 beta oxidation。OK， 好，那我们先来看一下这个2个地方呢，它的这个 fatty acid 的碳跟氧，然后接下来这个位置是 alpha， 这个位置是 beta。OK， 所以它会在这2个中间的位置呢，会做一些bond 的这些 rearrangement， 然后最后会 digest 掉，然后我们叫它 beta oxidation 的原因是这个样子。首先 fatty acid 在 cytosol 里面，fatty acid 是清水还是疏水？那2个角是疏水还是清水？疏水 ，right？ 那 cytosol 里面为什么一个疏水的东西可以在那边跑来跑去？你知道那个清水跟疏水这件事情是，你只要一个疏水的东西跑到清水里面，是一个大家全部都在看着它的那个感觉。为什么它可以今天跑进去那里面，然后觉得怡然自得？为什么？我跟大家讲，如果你碰到细胞生物学或是生物方面，如果碰到类似这样子的问题，通常的解答就是因为有一个蛋白质帮助它位在细胞质里面，所以有一个蛋白质叫做 fatty acid binding protein（FABP）。它呢是一个 soluble protein， 可是它今天这个蛋白质，它是有一个 pocket， 有一个口袋，这个口袋里面是疏水的。我整个人表面是清水，但是我那个口袋是疏水，然后那个是可以塞进一个 fatty acid， 所以fatty acid 就跑到它口袋里面，然后就跟着我这样跑来跑去，然后我就偷偷夹带 fatty acid 到 mitochondria， 它就可以穿过 cytosol 然后到 mitochondria。然后呢，接下来呢，在 mitochondria 的 outer membrane 上面有很多的 SCO-CoA synthetase， 这个 enzyme 呢，它会用 ATP 水解来当成能量，然后而且用的能量会需要用2个 phosphate group，OK， 所以是61千焦耳。然后呢，它会把这个 fatty acid 的 chain 加上这个 CoA S-CoA， 然后变成 fatty acyl-CoA。这个 fatty acyl-CoA 呢，才会是一个化学的结构的样式，是可以被后续的这些所有的进行 beta oxidation 的 enzyme 所辨识到的一个化学样式。OK， 它在后面的 enzyme 认不得 fatty acid， 可是它认得 fatty acyl-CoA， 所以这个东西我们常常会讲说它是被活化起来，可以开始做后续的这些 reaction。另外一个什么？你今天就是要加这个 CoA 的 group， 它是有一个通行证、签证的感觉。然后在 outer membrane 一路进到 matrix 中间还要经过什么 ？outer membrane，其实 outer membrane， 大家再给大家一个概念
mitochondria 什么 outer membrane， 然后在 intermembrane space， 在 inner membrane， 然后在 matrix，right？OK，outer membrane 上面有很多洞 ，outer membrane 上面的洞很大，所以呢，你可以想象，在 cytosol 里面的东西流进流出，基本上 intermembrane space 跟 outer cytosol 里面其实没有太大差别，它其实就流进流出，所以这些东西是很容易流进去。但是你今天在 outer membrane 上面，它会变成 acid， 可是 inner membrane 的洞就不大了，你今天要穿过它才可以进到 matrix 里面，它就是要被改变成带有这个口 A 的 group， 就 fatty acyl 口 A， 它才被一群的蛋白质叫 translocase 或是一群的 transport 的 protein 特别认住它，然后把它 transport 到 matrix 里面来。OK， 甚至后续的我刚才提到后续的 beta oxidation 的 enzyme 都是认这个口 A 的这个东西才可以开始作用。好，那第一个呢，这个 fatty acyl 口 A 呢，它进来以后呢，它就可以把这个口 A， 这主要都是在这个地方，这个几个碳之间呢，它会先变成一个双键。OK， 这边本来有2个氢的，它就变成单个氢，然后变成双键，然后把这个氢转换变成，所以它可以把这个 FAD 变成 FADH2。这个 FAD 跟 FADH，FAD 跟那个 NAD plus 是很像的东西，只是化学结构不一样，但是它们扮演的角色很像，它们都是化学结构。OK， 它就是另外一种形式的 NAD plus。它这个时候就 FAD， 我等一下会讲。OK， 会给大家看它的化学结构，它就接受了电子以后，它就变成另外一个形式，带有能量的就会变成 FADH2。OK， 然后呢，之后呢，它又再把这些双键呢又变成单键，然后变成 OH group， 再加一个水以后，一个变 OH， 然后一个变成2个氢，然后最后这个地方再变到这边 OH 再 rearrange 变成它是一个氧。OK，again， 我不会叫你们画这些化学结构，因为我也只能照着念，我也不会去画它，好吗？我们脑容量已经够小，我们应该留着去背其他更有趣的东西。但是我希望大家可以知道那个概念。OK， 在这个地方呢 ，rearrange 完了以后，它又可以再把一个 NAD plus 变成 NADH， 它又可以把这个能量把它转换变成这一个人的 chemical 上面，然后让它产生带着能量走。OK， 最后呢，在这个结构的时候呢，它会在这个地方 alpha， 这个是 alpha， 这个是 beta， 这个中间断掉。然后再加一个 HS 的口 A 的 group， 然后变成这个东西断下来以后接上去，这个地方断下来以后呢，它会变成 acetyl CoA， 跟刚才 pyruvate 变成 acetyl CoA 那个1、2、3是同一个东西。OK， 然后切下来的东西，我们刚才是不是提到这边有很多的 fatty acid 的 chain， 就一大堆碳一直在那个地方，它的 chain 是很长的，它就可以每次切2个，每次 run 一个 cycle 就切掉2个碳。它就变成多产生一个 acetyl CoA， 一路切到它没有碳，它的 fatty acid 的 tail 没有为止。OK， 所以最后它就一直 run， 它就产生出很多的 acetyl CoA。这是我们吃下来一个 fat， 它要进行 lipase 去把它 digest 变成 fatty acid 小分子以后，你穿过细胞的时候，你需要一个 fatty acid binding protein， 让它带到跑来跑去，然后碰到 mitochondria outer membrane 上面有一个 acetyl CoA 的 synthetase。然后它会把它加上口 A group 以后，它开始可以被后续的这些 transport 的 protein 辨识到，或者后面的 beta oxidation 的 enzyme 辨识到，它开始 run 这些一个一个每两个把它剁下来，然后最后产生出能量，然后变成 acetyl CoA。OK， 它可以产生把 FAD 变成 FADH2， 然后 NAD plus 变成 NADH， 然后产生出很多的 acetyl CoA。OK， 这个就是 beta oxidation。好，那产生了。所以我们再回到这个地方，我都一直 remind 大家，我们再回来这个地方 ，pyruvate glycolysis pyruvate 会变成 acetyl CoA，right？Fatty acid 在上面也会变成经由 beta oxidation 也会变成 acetyl CoA。接下来这个 acetyl CoA 就是下游的在 matrix 里面的 citric acid cycle，非常重要的一个上游的产物。那为什么 citric acid cycle 只会发生在 matrix 里面？标准答案就是因为 citric acid cycle 的 enzyme 只存在在 matrix 里面，这是为什么它就只会，就你用这个可以贯穿所有细胞生物学的概念。OK， 好，所以呢 acetyl CoA 呢，它在这个地方会碰到另外一个化学物质叫 oxaloacetate，OK， 然后它们结合变成 citrate， 啊，接下来开始 run 一大堆的 again， 我先跟大家讲，我绝对不会去考这个化学结构，这个化学结构，这个化学那个留给生化去荼毒各位。我们今天不要
拘泥在这个地方，好吗？好，所以呢，他们这中间呢，一样也会经过这些很多化学间接的改变，然后就会把它的能量，把 NAD+ 变成 NADH， 然后再 proton， 然后会产生 CO2，OK， 那这后面呢，也一样会产生 CO2， 然后把 NAD+ 变成 NADH 跟 proton， 然后这个地方还会产生一个 GTP 跟把这一些把 GTP、GDP 啊，用这个当能量，把 ADP 变成 ATP， 然后这 FAD 会变 FADH2， 然后这个 NAD+ 变 NADH， 所以最后呢，一个 acetyl-CoA 它可以产生3个 NADH， 其实很多，还蛮好赚的 ，OK。然后一个 FADH2， 一个 GTP， 然后2个 CO2， 这个地方有一个 CO2， 另外一个地方有一个 CO2，OK。它本身呢，这整个 C3S 的 cycle 它是不需要氧气的，它本身不需要氧气，但是为了帮助它运作是需要氧气的，我们等一下会讲 ，OK。然后它最后就可以产生出很多的这些，所以你可以看到回到这一章的 C3S cycle， 它就可以产生出很多的这些 energy， 然后最后给它更下游的这个我们下一堂课才会提到 oxidative 的 phosphorylation 去运用 ，OK。那我们刚才提到 C3S cycle 呢，它会产生出很多什么 NADH， 它会从一个acetyl-CoA， 然后变成为什么这边是？我觉得这边画的怪怪 ，pyruvate 这边应该是 acetyl-CoA， 然后变成 Citrat，OK， 然后慢慢这样做，然后它就会产生很多的 NADH 跟 FADH2 跟 NADH， 然后慢慢的什么东西开始变少 ，NAD+、FAD。它全部都变成 FADH2， 全部都变成 NADH， 所以它慢慢的 NAD+ 跟 FAD 就越来越少。在这个时候，它就会没办法。你如果今天缺少了这个 NAD+， 缺少这个 NAD+， 缺少了这些 FAD 的话，它也没办法进行到下游。OK， 所以一旦你缺少了 NAD+， 它第一个就会卡在这个 isocitrat 这个步骤，没有办法再继续下去，就停了。所以呢，我们细胞需要有另外一群人。要把刚才这些得到电子的 NADH， 就所谓他们已经还原，要把它们再氧化回来，所以它这个时候才需要氧气，让它们还原变成 NAD+ 或者 FAD， 才可以让整个 C3S cycle 可以继续 run 下去。这整个 cycle 直观上面、直接上面它是不需要氧气，但是你要让它不断的提供 NAD+ 跟 FAD， 你是需要氧气把它们还原回来。OK， 所以呢。这是其中一个我们很需要氧气的地方，然后最后我们才可以在 mitochondria 里面藉由氧气呢，不断进行这些 C3S cycle 等等，才可以获得很多的能量。好，那我们刚才提到有别种形式的electron 或是 energy 的 carrier， 一个就是 GTP， 它跟 ATP 的 structure 非常非常像，就是刚才 ATP 是这个 A 是 adenine， 然后这是 guanine， 在这个地方 ，OK， 我不知道它中文是什么。什么鸟粪啊，什么什么，我忘记了，我没有去记那中文，那 doesn't make any sense。就是在想，我以前小时候在想，为什么我的 DNA 里面会有鸟粪啊，还是什么什么的，这 doesn't make any sense。就记英文就好 ，guanine OK， 然后 ribose 一个5碳糖，然后最后再3个 phosphate group， 它的能量都是来自于这边，所以它的能量跟 ATP 是一样的。GTP 的能量跟 ATP 是一模一样，因为它能量来的都是这3个 phosphate group。OK， 那 FAD。它可以借由吸收2个氢跟2个碳，然后最后它就变成 FADH， 在上面跟下面的这个地方就各自加了一个氢，然后把这个 energy 锁在这个 chemical 的键结里面。OK， 好，那一个 FADH2 呢等于 1.5 个 ATP 的能量，一个 NADH 呢等于 2.5 个 ATP 的能量，所以 NADH 还蛮强的。OK， 然后一个 GTP 就等于一个 ATP。OK， 这个也要大概记一下 ，NADH 是比较强一点的。OK， 好，那这所有的我们刚才都是一直在讨论能量的这些，在能量的角度来看这些事情，但是其实这个 glycolysis 中间所有的产物，对于我们所有的新陈代谢啊，或者这些生理机能都非常非常重要。我们里面有一大堆氨基酸，一大堆的 hormone， 这些所有的 essential 的这些东西，都跟这中间。非常非常有关系，你都可以看到它是会不断的衍生出去，变成 amino acid、sugar 或什么什么其他的这些东西。OK， 如果你这个 glycolysis， 它是身体里面最重要的一个 metabolism 的 pathway， 它坏了啊，你也准备死了。OK， 对，好吗？
那甚至你今天去学那个代谢，我最害怕代谢 ，OK， 就好多东西，你可以看到它是一个非常中心的一个产生很多的代谢这些路径的上游的一些核心的这些物质都会在这个地方 ，OK， 所以它不只是一个 glycolysis， 不只是一个获得能量的一个很重要的 pathway， 它也是一个建立我们身体运作很多的生理机能正常运作的这些重要的这些 pathway。好，那我们再来看第3个步骤 ，citric acid cycle。 Is the citric acid cycle, also called the Krebs cycle. Here, acetyl-CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate, and through a series of enzymatic redox reactions, all carbons, hydrogens, and oxygens in pyruvate ultimately end up as carbon dioxide and water. The pathway is called a cycle because oxaloacetate is the starting and ending compound of the pathway. For every glucose that enters glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that entered the mitochondria. During pyruvate oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. OK， 这个就是在 matrix 里面所进行的 citric acid 的 cycle。好，所以呢，接下来它就会产生出很多的 NADH 或是其他的这些能量的一些 FADH、GTP、ATP 等等，最后它就进行这个 oxidative phosphorylation。这个我们下一堂课才会去讲比较多。那这整个过程呢，这个中间的框框是 mitochondria， 它就 glucose， 然后 glycolysis， 然后变成 pyruvate，pyruvate 进到 mitochondria 里面会被那3个 enzyme 变成 acetyl-CoA。当然，这 acetyl-CoA 也可以从 fatty acid 就 beta oxidation 可以形成过来。OK， 然后最后它就会 acetyl-CoA 呢就可以参与到这个 citric acid cycle， 它当然会产生很多的 CO2， 啊，当然它借由中间过程也可以产生很多的带有能量的 NADH， 它就会送到继续进行我们下一堂课才会讲的 oxidative phosphorylation， 在这个地方才会大量的产生非常非常多的 ATP。那一个 glucose 的分子呢，经过这些过程，它当然中间也要耗一些能量，所以最后它差不多可以净产生出30个 ATP，OK， 然后跟水啊，跟这个 CO2 等等 ，OK，那如果今天我们现在要开始讨论的另外一件事情就是说，我们在这中间过程都需要氧气去把那些 NADH 还原变成 NAD+，OK， 但是呢，我们在有些状况里面，比如说去进行无氧的运动，比如说这100公尺的赛跑，就是你今天突然进行短时间非常激烈的运动，让你喘不过气的那一种，那就叫无氧的运动。那个时候你的身体的肌肉很多时候的氧气是已经被消耗掉，你就开始要必须进行这些无氧的环境，或是有很多的微生物，它其实生长在泥土里面等等，它也是会必须不会得到充分的这些氧气，所以它也必须要生长在这些无氧的环境里面。那没有氧气的时候呢，究竟他们会怎么样做这些事情呢 ？OK， 所以在这个地方，我们就是我刚才提到了，它怎么样在这些无氧的环境里面呢，它的 NADH 就会产生出它不断 run 完那些东西，它的 NADH 就没有办法，所以包含了 glycolysis， 它也需要 NAD+， 不然它没有办法产生 NADH。OK，citric acid cycle 也需要 NAD+， 它需要 NAD+， 它才可以一路 run 下去，所以关键就在于 NADH 跟 NAD+。OK， 那如果今天产生都是没有氧气的状况底下，它没有办法让 NADH 变成 NAD+， 它就有一个 alternative 的 pathway， 让它变成可以变成 NAD+， 这个叫 fermentation， 就是发酵的反应。那在肌肉里面呢，有一个 enzyme 叫做 lactate dehydrogenase，OK， 这个 enzyme 呢可以藉由把这个 pyruvate， 就是你 glycolysis 的下游的这个 pyruvate， 经过这个 lactate dehydrogenase 呢，它可以变成 lactate，OK， 另外一个3碳糖的结构，然后它就这个 reaction， 它可以把 NADH 还原变成 NAD+， 那它就可以再回去给 glycolysis 去用，它就还会有产生这个 NAD。这中间这个 enzyme 的作用是不需要去消耗 ATP 的，它就只是会产生很多的 lactate。OK，
那如果今天是一些微生物的时候呢，它有另外2个 enzyme 一样是 pyruvate， 然后它没有氧气的状况，它就累积非常多的 NAD H，OK， 缺少了 NAD plus。那这个时候呢，它就会有用这个 pyruvate decarbonase 跟这个 alcohol dehydrogenase， 那它们都不需要用 ATP， 然后产生这种产物。第一个它会产生 CO2， 第二个它会产生出酒 ethanol，OK，所以这是为什么？如果你今天用一些微生物，然后酵母菌或什么的，它去发酵的去做面包的时候呢，它第一个会有面包的香气，香气就是这个酒 ，OK 是酒精。然后另外一个它会有 CO2 就在发酵过程里面，它埋在里面的空洞就是 CO2， 你切开了，当然 CO2 就跑出来。但一般来说，为什么它发酵里面会有这些洞，就是 CO2 在那个地方 ，OK，所以这是为了要让它还可以做glycolysis， 不得不的选择。所以你今天要让它产生这些发酵，你一定要让它是比较在无氧的状况底下，它才会去做这件事情。那为了要酿酒，你就知道它一定要在一个更无氧的环境。你今天是要让它第一个没有氧气，然后另外一个让它最后会没有办法制造出足够的 NAD plus。OK， 那为了要让自己可以不要死掉，它必须要进行这个 glycolysis， 不然它一定死掉。OK， 所以它一定要产生足够的 NAD plus。那这个时候呢，它只能够变成发酵的反应。它没有氧气做这件事，它只能够用这些 enzyme 去做发酵，那它就会强迫它为了活下来，就制造很多的酒给你喝。OK， 这个是酿酒的一个概念。好，那在这个过程里面呢，可以看得到，所有的这些 enzyme 里面 fermentation 这些 enzyme 的作用里面呢，基本上它都没有消耗，除了没有消耗能量以外。当然，你要真的要讲那个 enzyme 还是有一点点消耗能量，但是它基本上没有用到 ATP 等等 ，OK？ 那但是呢，主要它这个地方整个过程也没有产生任何的能量，没有直接产生任何能量，它只是有产生更多的 NAD plus ready 去接受别人的这些 energy 的来源 ，OK？ 好，那我们在这边先休息个5分钟，等一下再继续开始讲。